संगीत सहित ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वागत अति बड़ी जगन्नाथ दासों ओडिया भागवतर एही आध्यात्मिक जात्रारे आपण मनंकु पुणी थरे स्वागत। नमस्कार। आजी आमे नवम अध्यायर एक बहुत ही विशेष अंश उपर आलोचना करबाकू जाउछे। हाँ, यह एक एमिति अंश जोंठी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा निजे भगवानंकर महिमा गान करुछंती। ठीक तेणु आजी आमर उद्देश्य हेउछि ब्रह्मांकर एही जुक्तिर धाराकू बुझिबा। आमे आरंभ करिबा मनीष जीवनर सबुठु बड़ समस्या माने दुखरु आउ सेठारु आगोकू बढ़िबा ब्रह्मा देखाइथिबा मार्गरे। एही आलोचनाटी अत्यंत महत्वपूर्ण, तेणु एहाकू संपूर्ण भावे बुझिबा पाई शेष पर्यंत सुनिबाकू अनुरोध। आउ आगामी आलोचना पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करबाकू भी भूलिबे नहीं। निश्चय। ठीक अछि, तेबे चलंतु आरंभ करिबा। प्रथमे ब्रह्मा मनीषर एही दुखमय स्थिति विषय कौन कहउछंती सेठु ही आरंभ करिबा। एहा हेउछि नवम अध्याय। हाँ। सुमधुर स्वररे श्लोकगुड़िकर पाठ। ए बेनी लोक सुख अर्थे पुणी भ्रमंती सृष्टि पथे दुख समुद्रे पुणी भास्ये यत्न न करे सुख लेशे भूत भविष्ये आशा करी सर्व विषय चित्ते भरी रात्रे निद्रित होई जेबे स्वप्ने कल्पित नाना भावे तेणु प्राणींक सुख लेस न थाई क्लेश मात्र शेष भ्रमई मुनिंकर मन तो माया बड़े भगवान एणु तो पादे जे विमुख इह संसारे लभे दुख। तेबे एठारे गोटे बड़ विडंबना कथा कहा जाउछि। लोक माने इहलोक आउ परलोक दुईटी जाक जागारे सुख खोजुछंती, किंतु शेषरे सेमाने दुख समुद्ररे ही भासुछंती। एहा गोटे असरंती चक्र परि लागुछि। एकदम अतीतकू धरी बसिबा आउ भविष्यत पाई चिंता करिबा, एइथिरे ही जीवन कटि जाउछि। एपरिकी रातिरे निद्दरे भी शांति नाही, स्वप्नरे भी सेई कल्पना। तेणु एहा पछर प्रकृत कारण कौन? एटा कोन केवल मनीषर निज दुर्बलता? देखंतु एठी ब्रह्मा गोटे बहुत माने गभीर कथा कहउछंती। से याकू खाली मनीषर दुर्बलता बोली कहू नाहांती। अच्छा। से एक ब्रह्मांडीय शक्ति आड़कू इंगित करुछंती। से कहउछंती तो माया बळे भगवान। ओहो। माने एही भ्रम पछरे भगवानकर माया शक्ति रहिछि आउ एही माया एते शक्तिशाली जे ताहा केवल साधारण लोकंकु नुहे बड़ बड़ मुनि ऋषिंकु भी छाड़ेनी। एग्जैक्टली सेइथिपाई तो लेखा अछि भ्रमई मुनिंकर मन। एहा कही ब्रह्मा समस्याटाकू व्यक्तिगत स्तररू उठेई गोटे ब्रह्मांडीय स्तरकू नहीं जाउछंती। बुझिली। ताहले समस्याटी आमे भाबुथिबाठारो बहुत बड़। जदि एहा एक सर्वव्यापी माया तेबे एथिरो बाहरिबारो किछि रास्ता अछि कि? निश्चित भावे कौनसी भी दर्शन खाली समस्या कही अटकी जाए ना। हाँ। आउ एठी ब्रह्मा एबे समाधानर मार्ग देखाउछंती। ठीक अछि, तिबे सुनिबा से समाधान कौन? हाँ, एहा परवर्ती पदरे रहिछि। श्रवण तो नाम जाहार तू पुणी ताहार गोचर तो भक्ति भावे जे भावित ता हृद पद्मे तू उदित सकल जीवे तो बिहार तू पुणी तोते अगोचर जे जेते भावे तोते भावे तो अनुग्रहे सुख रभे नाना प्रकारे उपचारे तो आराधना जेबा करे तू पुणी तेणे बश नुहु सकल हृदयरे थाऊ निष्काम जोगे तू सुलभ सकाम भक्तिरे दुर्लभ जे सर्वभूते दया चिंती ता सम त्रिदशे नुहंती जे तोते शुद्ध भावे चिंती निश्चिंते तो पादे पसंती। ए पदगुड़िक भितरु गोटे धाड़ी मोते बहुत आकर्षित करुछि। कोडा? श्रवण तो नाम जाहार तू पुणी ताहार गोचर। हाँ। माने केते सरल और सहज रास्ता परि लागुछि। केवल नाम शुणिबा मात्रे ही जानिबार प्रक्रिया आरंभ। ठीक। किंतु एहा परे कथाटा टिके जटिल होई जाउछि। कुहा जाउछि जे बाह्य पूजापाठ कि उपचार द्वारा भगवान बस हुअंतिनी। एहा तो अनेक लोकंक पाए एक माने चैलेंजिंग कथा होई पारे। एइटा गोटे बहुत भलो प्रश्न। देखंतु कथाटा हला कि एठी ग्रंथ कर्मकांडकू सीधा सीधा मना करूनी। अच्छा। बरं कर्म पछर जो भावना अछि ता उपरे बेसी गुरुत्व दिया जाउछि। एठी दुईटी शब्द अछि सकाम आउ निष्काम। हाँ, सकाम भक्तिरे दुर्लभ। एकदम
ସକାମ ଭକ୍ତି ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁଠି ଫଳାଫଳର ଆଶା ନଥାଏ, ଖାଲି ସମର୍ପଣ ଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛ, ତେବେ ବାହାର ଆଡମ୍ବରର କ'ଣ ଦରକାର ଯଦି ଭିତରର ଭାବ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ସେହି ସର୍ବଭୂତେ ଦୟା କଥାଟି, ତାହା ଏହି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି? ସେଇଠି ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ଲୁଚି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାର ସେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୂଜା ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତା ସମ୍ ତ୍ରିଦଶେ ନୁହନ୍ତି। ଏକଦମ। ତା ସମାନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରୂପ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗଭୀର ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ଭକ୍ତି ହିଁ ରାସ୍ତା, ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବା? ସେହି ପରମ ସତ୍ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାଟା ଏବେ କିପରିରୁ କାହା ପାଇଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମା ଏବେ ସେହି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସତ୍ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଶୁଣିବା। ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକର ପାଠ। ତୁ ପୁଣି ସର୍ବଜନ୍ତୁ ଦେହ, ପ୍ରକାଶୁ ଆଦିତ୍ୟର ପ୍ରାଏ, ଏକୋ ଅନେକ ତୋ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରସନ୍ନ ଯେଷଣେ ଆକାଶ, ସର୍ବସୁହୃଦ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, କେ ଲକ୍ଷି ପାରେ ତ ମହିମା। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ କର୍ମ ବଳେ, ଦଣ୍ଟେହେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଆରାଧି ନାନା ତପବ୍ରତେ, ସୁକୃତ ଫଳ ଦେଇ ତୋତେ, ବେଗେ ହୁଅନ୍ତି ଭବୁ ପାର, ନୋହିଲେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସଂସାର। ତୋର ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି, ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିଯାଏନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଉପମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆକାଶ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରକୃତିର ଏମିତି ବିଶାଳ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଶକ୍ତି, ଏମିତି ଉପମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଛରେ କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏ ଉପମାଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହିଁ ବଛାଯାଏନି, ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ବଛାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୁଅ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଠି ସମାନ ଭାବେ ପଡ଼େ, ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକାଶ? ଆଉ ଆକାଶର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କର ନିର୍ଲିପ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆକାଶରେ ବାଦଲ, ଧୂଳି, ଧୂଆଁ ସବୁକିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ନିଜେ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନା। ଠିକ୍। ସେମିତି ଭଗବାନ ସଂସାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ଦୋଷଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସଂସାରର ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରେ ବି। ବୁଝିଲି। ହେଲେ ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଦୁଃଖ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ କର୍ମ ବଳେ, ଦଣ୍ଟେହେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ। ହଁ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ। ଆଉ ସେହି ଚଞ୍ଚଳତା ପଛରେ କର୍ମର ବଳ ରହିଛି। ତେବେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଉପାୟ ହେଉଛି କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ। ଓହୋ, ଯାହା କିଛି ତପ, ବ୍ରତ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛ, ତାର ଫଳକୁ ନିଜ ପାଇଁ ନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଏକଦମ। ଏହିଠି ହିଁ ଆମର ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କାମରେ ଆସୁଛି। ଠିକ୍, ଠିକ୍। ଯିଏ ଏପରି କରେ, ସେ ଭବସାଗର ପାର ହୋଇଯାଏ, ନହେଲେ ନିଜ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଥାଏ। ବାଃ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବ୍ରହ୍ମା ଏତିକିରେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଏକ ସ୍ତର ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ। ସେ ଏବେ ସବୁକିଛିକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ନାମ ସ୍ମରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଶ୍ୱବୃକ୍ଷର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ, ତୋ ମାୟା ଲୀଳାରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏମନ୍ତ ମହିମା ତୋହର, ଭୋ ଦେବ ତୋତେ ନମସ୍କାର। ତୋ ଅବତାର ଗୁଣ କର୍ମ, ସେ ଅନୁରୂପେ ଯେବା ନାମ। ମରଣେ ଗୁଣନ୍ତି ଯେ ମୁଖେ, ବେગે ତରନ୍ତି ମହାସୁଖେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଜରା ଭ୍ରାନ୍ତି, ନିର୍ଭୟେ ବେગે ସେ ତରନ୍ତି। ଅମୃତ ଲଭି ଅପ୍ରମାଦେ, ସୁଖେ ଲଭନ୍ତି ମୋକ୍ଷପଦେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପାଦତଳେ, ଶରଣ ପଶିଲି ନିଶ୍ଚଳେ। ତୁ ନାଥ ପରମ ମଙ୍ଗଳ, ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତମୂଳ। ଭୁବନ ଧ୍ରୁମ ତୁ ମହିମା, କେ ଜାଣିପାରେ ଅନ୍ତସୀମା। ମୁଁ ଆଦିଭବ ବିଷ୍ଣୁ ତିନି,
ତାଳ ସ୍ୱରୂପେ ଜହିମାନି ମରିଚି ମନୁ ଆଦି ଯେତେ ଏ ସର୍ବ ଶାଖା ଅପ୍ରମିତେ ଏମନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ରୂପ ତୋର ତୋ ପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏତେ ସବୁ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶାର କିରଣ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଗୁଣ ବା ଲୀଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା ଭଳି କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଚମକପ୍ରଦ ଅଂଶ ହେଉଛି ଶେଷ ପରିକଳ୍ପନା। ଭୁବନ ଦ୍ରୁମ ବା ବିଶ୍ୱବୃକ୍ଷ। ହଁ, ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ରୂପକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝିବା। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଡାଳ। ଏହି ରୂପକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଚରମ ଏକତାର ଏକ ରୂପକ। ଏହା କହୁଛି ଯେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ହଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପକ ବୃକ୍ଷରେ ହିଁ ଅଂଶ, କେହି ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ସେହି ମୂଳରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଆଉ ସେହି ମୂଳ ସହିତ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ସେହି ଏକର ହିଁ ପ୍ରକାଶ। ଏକଦମ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ତେବେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିର ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ, ମାୟାଜନିତ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଁ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଶେଷରେ ଏକ ଏକୀକୃତ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚତମ ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ବା ଶାଖା, ତେବେ ଏହା ଆମର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉଚିତ? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।